صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله السلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang hari Khamis bulan Syaban yang mulia ini untuk sama-sama kita melanjutkan dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah pelajaran kita semalam kita telah membuka tirai dalam bab azan dan qamat. Jadi azan dari segi bahasa maknanya memberitahu dan jadi juga dengan makna memanggil. Jadi begitulah azan ni beritahu waktu solat dah masuk, memanggil orang untuk solat berjemaah. Jadi itulah dia azan. Dan kita telah mengatakan azan ni mula disyariatkan, mula diamalkan pada 1 Hijrah, tahun 1 Hijrah. Sebab Islam apabila Rasulullah SAW pulang pada Isra' Miraj, wajib solat tetapi tak boleh buat berjemaah depan Kaabah kerana kota Mekah masih kuasai oleh orang kafir Mekah. Jadi Nabi SAW dan para sahabat masing-masing di rumah masing-masing. Tapi setelah berhijrah ke Madinah dan dibangunkan masjid, jadi di situ timbul bagaimana nak memanggil orang. Jadi ada beberapa idea yang telah kita sebutkan semalam. Ada kata pakai gong, ada yang pakai kata trompet, ada pakai kata gendang. Tapi akhirnya ada sahabat yang dapat mimpi, iaitu dengan melaungkan azan. Dan Nabi SAW pun setuju. Dan dengan itu azan dilaungkan, dan dengan itu azan juga ada banyak faedah. Bila syaitan dengan azan, dia lari, dia keluar. Dia tak boleh duduk tempatnya ada azan. Dia keluar tu dengan kentut-kentut busuk. Dengan kerana dia tak mau dengar bunyi azan, jadi dikentutkan. Tapi kita tak dengar lah bunyi kentut setan tu. Jadi kalau kita dalam keadaan tempat yang kita takut, umpama di dalam rumah yang gelap, anak kita tengah malam nangis tak berhenti, azan kan. Sebab azan tu mempunyai kuasa, dia punya power, syaitan-syaitan lari, tak boleh dengar. Itu tuan-tuan. Bila kita qamat, syaitan lari juga. Tapi lepas dah habis qamat, dia masuk balik. Kita pun tengah salat, dia ingatkan kita kat mana kunci kereta, kat mana pintu kita, kat mana apa isi kita buat, apa kau. Macam-macam syaitan punya kerja ni. Itulah dia tuan-tuan ya. Baik, kita telah sebutkan beberapa kelebihan azan dan petang ini kita menyambung pula di dalam perkara yang muka surat 507, hikmah disyariatkannya azan. Jadi kita dah sebut azan tu sunat muakkad di sisi mazhab Syafi'i, maupun azan Jumaat, maupun azan 5 waktu solat ya. Tapi ada ulama kata wajib ya. Ada kata sampai kalau tak qamat, tak azan, kena ulang balik solat. Macam tu. Jadi kalau boleh kita buatlah azan ya.
Cuma di sini nanti akan disebutkan azan kalau untuk sendirian, untuk beramai macam mana. Hikmah disyariatkannya azan. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah SAW dan juga kepada sekalian para tabi'in dan tabi'in, daripada ahli keluarga baginda dan juga sahabat-sahabatnya. Dan juga daripada para alim-alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampailah kepada guru kita yang pengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semin. Ya, kedua-dua mereka itu masih hidup di kota Madinah. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka guru kita itu dan ditinggikan darjat mereka dan dijauhkan mereka daripada segala musibah, balak dan bencana. Dan demikian juga kepada semua guru-guru kita dan para masyayikh, para alim ulama kita. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat-darjat mereka dan melimpahkan rahmat pada roh mereka dan melimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita sehingga dapat kita beramal dengannya dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Hikmah disyariatkan azan. Di antara hikmah diperintahkan azan adalah sebagai berikut. Pertama, menunjukkan telah masuk waktu salat. Itu yang paling utama sekali lah. Memang tujuan azan, dah azan lah, dah masuk waktu salat lah. Jadi itu menandakan sebagai masuk waktu salat. Yang kedua, mengajak untuk solat berjemaah. Jadi bila dengar azan, hayya ala salah, marilah solat. Jadi ada azan, ada masjid ke ni? Ada surau ke? Kita misal kata ziarah pakcik ke keluarga kita di satu tempat lain kan, lain pada kampung kita, dengar azan lah. Kat mana masjid ni? Jadi dia panggil solat. Baguslah tu. Yang ketiga, menunjukkan tempat solat berjemaah. Kita dengar azan. Kat mana masjid aku nak solat lah? Nak solat lah kat mana ni? Dengar suara. Suara datang pada sebelah kanan. Suara. Jadi dia sebagai menunjuk jalan kat mana masjid tu supaya dapat solat berjemaah. Yang keempat, menunjukkan keagungan syariat Islam. Ni azan ni sebagai syiar. Apa makna syiar? Syiar tu makna tanda kebesaran Islam. Macam kita kata Al-Quran. Al-Quran jangan main-main tu. Itu kitab orang Islam tu. Bila kita kata Nabi Sayyidina Muhammad, kau jangan main-main tu. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Rasul pesuruh Allah dalam kalangan umat Islam. Dan macam itulah seterusnya. Jadi bila disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan lah. Itu tanda Islam tu. Itu tanda tempatnya ada orang Islam. Jadi itulah ditonton. Itulah syiar Islam, tanda kebesaran Islam dengan azan. Jadi azan ni tak boleh dibuatkan permainan. Dia hanya dibaca ataupun dilaungkan pada waktu-waktu yang khusus yang kita sebut tadi. Dan ada juga yang kelima yang ditambahkan tapi tak ditulis oleh kitab kita, iaitu bila kita dalam keadaan ketakutan. Ketakutan macam saya sebut tadilah, kita tengah malam budak ni menangis ya, ataupun kita masuk satu rumah kita pun dah lama kita tinggalkan, dah sebulan dah, ataupun dah setahun ya. Rumah saya kat Malaysia ni saya dah setahun tak balik ustaz. Macam mana tu? Macam-macam boleh berlaku. Makhluk-makhluk lain pun boleh tumpang-tumpang kat situ. Jadi nak masuk tu azankan dia. Azan. Jadi bila azan tu larilah semua makhluk-makhluk yang lain yang masuk tanpa izin. Dan demikianlah juga azan ni untuk kalau kita di tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan ni tempat-tempat banyaknya kita kata hantu-hantu puaka ataupun jin-jin ya, memang tempat mereka tu. Jadi kita pun alamak takutlah hutan ni macam mana. Azan. Jadi azan tu dia menjauhkan sekalian setan-setan. Yang kita dah baca semalam hadis, setan bila dengar azan dia lari. Dia tak boleh dengar azan. Macam dia ketakutan. Habis ustaz ni belum masuk waktu solat, tak apa. Ini bukan pasal waktu solat. Ini pasal kita nak menjauhkan daripada setan-setan. Jadi boleh kita azan ya. Dan juga azan yang disunatkan bila kita dapat baby ya, dapat anak yang baru lahir, kita azankan di telinga kanan dan qamatkan di telinga kiri ya. Itu pada saat pertama lah.
Dia lahir saja, terus bapak dia apa ambil, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Di telinga kanan dan dikamatkan telinga kiri. Baik dia anak lelaki, baik dia anak perempuan. Itu sebagai tambahan-tambahan lagi di manakah sunatnya dilaungkan azan itu, ya. Ada juga laungan azan tu apabila orang-orang nak berangkat pergi haji. Ni ada juga amalan orang-orang kita dulu, ya. Saya pernah juga tengok, ya, waktu saya masih kecil-kecil lagi, di waktu di pelabuhan jemaah-jemaah haji dah naik ke kapal, kemudian kapal tu pun laungkan azan. Ustaz, ni orang laungkan azan boleh ke? Jawapannya, dia sebagai menandakan syiar Allah. Tak apa, boleh. Ya, sebab kita dah sebut tadi, dia syiar tu tanda kebesaran agama Islam. Jadi bila jemaah haji pun berpisahlah, kapal berpisah daripada pelabuhan dengan lawangan azan, menitis air mata dia. Begitu juga di dalam kapal terbang, ada juga setengahnya diamalkan dulu, tapi sekarang dah jarang lah, ya. Dulu-dulu bila kapal terbang tu mula nak berangkat, diazankan. Itu biasanya kebanyakan pada jemaah-jemaah haji yang full house kat situlah, penuh. Dan demikian juga kita kadang azankan juga untuk kepada mayat yang kita nak tanam. Dah letakkan, dah baringkan mayat tu di kuburannya, kita azankan kat telinga kanan, kita kamatkan kat telinga kiri dia. Ustaz, ni orang azan dalam kubur ni boleh ke? Baguslah. Sebab supaya setan-setan semua lari. Mudah-mudahan berkat azan itu pula mendapatkan rahmat Allah Ta'ala kepada sang mayat. Nampak tuan-tuan? Allah, banyak kelebihan azan ni. Selain daripada untuk salat, ia adalah merupakan keberkatan dan kebaikan untuk umat Islam, ya. Baiklah. Masuk kita di muka surat 508. Pembahagian solat dari segi terdapatnya azan dan iqamat. Iqamah ni dah bahasa Arab. Kalau kita bahasa Melayu panggil qamat aja, ya. Tapi bahasa betul iqamah lah, ya. Salat dari segi terdapatnya azan dan iqamah terbagi menjadi 4 bahagian. Pertama, sunat azan dan qamat, iaitu salat fardu 5 waktu dan salat Jumaat. Salat 5 waktu, fardu 5 waktu. Memanglah ada azan dan qamat. Kalau kita sembahyang kat rumah, kat rumah pun memang sunat azan dan qamat. Nak sembahyang fardu kan, nak sembahyang fardu subuh, nak fardu. Habis ustaz, kalau kita buka radio saja boleh tak? Radio pun ada azan. Boleh lah, tak apa, ya. Yang penting ada azan. Tapi kalau sekiranya kita tak ada radio, tak ada apa, kita sendiri-sendiri, kita azan sendiri kita lah, ya. Jadi azan tu kalau kita kat rumah, kita tak perlulah kuat-kuat. Sebab kita bukan nak panggil orang. Ini sebagai mengambil sunnah saja, ya. Kalau masjid tu memang dia nak panggil orang tu, kena kuat lah, ya. Yang kedua, sunnah iqamah tanpa azan. Qamat saja tanpa azan. Iaitu untuk salat yang kedua jika akan menjamak antara 2 salat fardu. Ni kita sembahyang jamak lah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Jadi bila waktu zuhur kita sembahyang, kita azan dan kita qamat. Lepas tu sembahyang asar pula. Asar qamat aja, tak ada azan, tak payah azan dah. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila sembahyang jamak maghrib dengan isyak di Muzdalifah, waktu Nabi kerjakan haji lah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu mengatakan, sahabat Nabi menceritakan, cuma dilaungkan 1 azan dan 2 qamat. 1 azan tu cukup untuk nak memanggil orang salat. Bila orang dah kumpul, qamat, kemudian lepas tu habis sembahyang pertama, kemudian qamat lagi sembahyang kedua, ya. Yang ketiga, tidak sunat azan dan qamat, akan tetapi hanya berupa panggilan. Azan pun tidak, qamat pun tidak. Apa dia tu? Ya, jadi iaitu solat sunat yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjemaah. Solat sunat dia tak ada azan dan dia tak ada qamat, tapi dia nak dibuat secara berjemaah. Macam seperti solat Idul Fitri, Idul Adha, kan nak sembahyang raya kan tu. Kita nak panggil orang ni, orang ramai dah tunggu ni. Bila nak start ni? Kemudian kita pun panggil lah orang Salatul Idul Fitri rakataini rahimakumullah. Salat Idul Fitri 2 rakaat, semoga Allah merahmati kamu. Jadi itu panggilan itu, ya. Itu bukan qamat, tapi itu panggilan, ya.
Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat sunat khusuf dan kusuf. Khusuf dan kusuf tu apa dia? Gerhana matahari dan gerhana bulan, ya. Gerhana. Sembahyang gerhana ni memang sunat dilakukan secara berjemaah. Dan waktunya adalah ketika akan salat. Bila nak panggil tu? Salatul Idul Fitri. Bila nak panggil tu? Panggil tu bila nak diri salat lah. Selagi sebelum imam keluar, selagi itu kita baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca takbir hari raya. Bila imam pun dah keluar, Bilal pun terus qamat. Tapi qamatnya itulah tadi panggilan. Dia disebutkan panggilan. Contoh lafaz panggilan adalah Salatul Aid rahimakumullah. Salatul Aid itu salat hari raya. Tapi kalau kita nak sambahkan Salatul Aidil Fitri ataupun salat Aidul Adha rahimakumullah, macam tu. Ataupun as-salatul jami'ah, salat berjemaah. Itu biasalah kita dengar bila orang nak panggil. Kadang-kadang di masjid, waktu saya kat Mekah dulu, Mekah Madinah, ya. Kadang-kadang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tengah-tengah waktu duha dia panggil as-salatul jami'ah. Dia bagi masa tempoh dah 5 minit lah. Lepas tu dia ulang lagi. Apa tu? Orang dengar, apa tu? Itu panggilan untuk solat berjemaah. Sekarang ni tengah gerhana matahari, umpamanya. Atau gerhana bulan. Jadi nak panggil solat gerhana, dia tak panggil solat gerhana. Dia cuma panggil salatul jami'ah. Solat berjemaah. Tu tuan-tuan. Itu biasalah, ya. Siapa yang duduk kat Mekah lama sikit, dia dah mengalaminya. Dan atau dengan lafaz as-salatu yarhamukumullah. Salatu yarhamkumullah. Kalau kita sembahyangkan jenazah, kita panggil sebut jenazah salatu alal janazah rahimakumullah. Ataupun kita kata alal mayit as-salatu alal mayit rahimakumullah. Itu dia tuan-tuan. Semua lafaz-lafaz tu namanya panggilan, pengganti kepada qamat. Dia tak ada qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Tak ada. Dia tak ada qamat, ya. Yang keempat, tidak sunat azan dan qamat. Tadi yang ketiga, tidak sunat azan dan qamat, akan tapi hanya panggilan saja. Ini tidak sunat azan dan tidak sunat qamat dan tidak sunat panggilan. Panggil pun tak payah. Iaitu solat sunat yang tidak dianjurkan untuk berjemaah. Sembahyang sunat ni bukan disuruh berjemaah. Jadi buat sendiri-sendiri sudah. Seperti solat sunat duha atau qabliyah atau ba'diyah. Sembahyang sunat ni tak disuruh berjemaah. Kita nak sembahyang sunat duha, sembahyang lah, tak payahlah nak azan, nak qamat, nak panggil, tak payah. Macam tu sunat qabliyah subuh, ba'diyah zuhur umpamanya. Kita tak disuruh berjemaah. Jadi sembahyang je lah. Tak perlu panggil azan, dan tak perlu qamat, dan tak perlu kita panggil orang solat berjemaah. Selesai kita daripada pembagian solat dari segi terdapatnya azan. Jadi kita dah faham, kalau sembahyang 5 waktu fardu, baik kita di masjid atau di rumah atau tempat kerja, sunat azan dan qamat. Sunat, dua-duanya sunat. Tapi ialah kalau kita sendirian, ya, kalau kita nak azan boleh, tapi tak perlu kuat-kuat. Atau kita dalam keluarga kita berjemaah di rumah, kita sunat azan juga, tapi tak perlu kuat lah. Maknanya sederhana biasa, sebab bukan kita nak panggil orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Umpamanya lah, ya. Itu. Dan kalau kita sembahyang sendirian, kalau kita seorang-seorang, ustaz kita seorang-seorang, masih disunatkan kita azan dan qamat. Tapi kalau kita tidak azan, cukup dengan qamat pun memadai. Dah kita nak sembahyang seorang saja, kan. Qamat je lah, sembahyang sunat qabliyah. Lepas tu kita pun qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamat salah, qad qamat salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Macam tu. Jadi untuk sembahyang fardu memang disunatkan azan dan qamat, maupun masjid ataupun surau atau di madrasah ataupun di rumah atau sendirian atau beramai, tak ada masalah.
Sunat tu tetap ada kekal sunatnya. Kemudian kalau sekiranya kita hanya qamat itu, kita kalau sembahyang jamak yang kita dah sebut tadilah ya, sembahyang kedua tu cuma qamat saja. Baik, masuk kita dalam muka surat sama juga. Muka surat 508, syarat-syarat sahnya azan dan qamat. Ada syarat dia. Apa syaratnya? Syaratnya sah azan dan qamat tu ada 6. Ada 6 syarat. Oh, Masya Allah ya. Pertama, berturut-turut muwalat antara lafaz azan. Bersambung-sambunglah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tarik nafas sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu, bersambung-sambung. Dia tak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu minum kopi sekejap. Lepas tu makan mie pula. Lepas tu berbual dengan handphone. Apa dah. Ini dah terputus ni. Ini tak sunat. Ini makruh macam ni. Ya. Jadi sunat azan tu bersambung-sambung. Tarik nafas tu biasa. Tapi bersambung-sambung. Yang kedua, tertib antara lafaz-lafaz azan. Jangan terbalik-terbalik. Pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jangan terbalik hayya 'alal falah dulu, kemudian baru hayya 'alas salah. Jangan terbalik asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian baru asyhadu an la ilaha illallah. Apa ni korang ni balik baca ni? Tu tak boleh ya. Kalau buat macam tu tak sah dia punya azan dia. Yang ketiga, mengeraskan suara tatkala azan. Hal ini jika azan untuk solat berjamaah. Dan jika azan hanya untuk diri sendiri, maka cukup dengan mengeraskan suara yang dapat terdengar untuk dirinya sahaja. Itulah dia ya. Kalau untuk kita panggil orang lah kan, kita kuatkanlah suara kita tu, keraskan suara kita. Tapi kalau untuk kita dalam rumah kita, tempat kita nak sembahyang, tempat kerja kita, tak payahlah kuat-kuat, baca pelan-pelan sudah. Baik azan ataupun qamat ya. Yang keempat, seluruh lafaz azan dibaca oleh satu orang. Satu orang. Maknanya jangan dia bagi setengah-setengah. Aku sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas tu kau sambung pula aku nak ada urusan. Ini tak ada. Kalau kau tak boleh buat daripada sampai akhir, sudah orang lain buat. Macam tu. Jadi kita kena bagi warning siap-siap. Ya, azan satu orang dari awal sampai akhir azan dia. Yang kelima, azan harus menggunakan bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas salah. Jangan kita tukar, marilah semayang, marilah menuju kejayaan. Tak payah. Ya, dia mesti dengan bahasa Arab. Soalan, masalah. Di muka surat 509 ya. Azan dengan selain bahasa Arab. Dia nak azan tapi tak pakai bahasa Arab. Boleh tak? Masalah ni dijawab, apakah boleh azan dengan selain bahasa Arab? Perincian. Jawapannya, perincian hukumnya sebagai berikut. Jika azan untuk solat berjemaah, maka hukumnya adalah jika di lingkungan tersebut terdapat orang yang mampu azan dengan berbahasa Arab, maka tidak boleh diterjemahkan. Akan tapi jika tidak terdapat orang yang mampu azan dengan berbahasa Arab, maka boleh diterjemahkan. Ini kita tengoklah kalau kita sembahyang berjemaah, maupun di masjid atau di surau ataupun di madrasah atau di rumah. Kita ada beberapa orang bersama-sama kita ni. Aku tak tahu nak azan, aku tahu bahasa Melayu je lah. Korang siapa-siapa tahu boleh azan bahasa Arab? Kalau ada orang, maka mesti dengan bahasa Arab. Kalau tak ada orang juga, barulah diberikan keuzuran untuk diazan dengan bahasa terjemah. Azan untuk diri sendiri, hukumnya adalah sah dengan selain bahasa Arab. Hal ini jika ia tidak mampu azan dengan bahasa Arab, meskipun di lingkungan tersebut terdapat orang yang mampu azan dengan bahasa Arab. Ini kalau dia seorang sembahyang sendirilah ya. Jadi kalau dia sembahyang sendiri, dia tak tahu nak bahasa Arab, maka dia tak boleh azan bahasa Melayu terjemah, tak boleh ya. Sendirinya hukumnya adalah sah dengan bahasa selain bahasa Arab. Dia boleh bahasa selain bahasa Arab. Kalau sekiranya dia sembahyang sendiri. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Nabi SAW pesuruh Allah, umpamanya ya. Tapi kalau sekiranya dia boleh bahasa Arab tu lah lebih afdal ya.
Yang keenam, azan setelah masuk waktu solat. Dan jika azan sebelum masuk waktu solat, maka hukumnya adalah tidak sah. Kena tunggu masuk waktu solat. Jadi kalau kita nak sembahyang zuhur, tunggu waktu zuhur masuk. Nak sembahyang asar, tunggu masuk waktu asar. Kalau dia sembahyang Jumaat sebelum masuk waktu Jumaat, maka di sini ada perselisihan pendapat ulama. Ya, nanti kita akan sebutkan bab Jumaat pula. Ya, tapi dalam sembahyang ini waktu yang lain, kita kena tunggu masuk waktu. Jangan kita azan sebelum masuk waktu. Ya. Azan pertama dalam salat subuh. Jadi azan, baik saya baca lagi sekali, nombor 6. Azan setelah masuk waktu salat. Jika azan sebelum masuk waktu salat, hukumnya adalah tidak sah. Kecuali pada dua masalah. Maka azan sebelum masuk waktu salat dihukumkan sah. Itu dia. Apa dia? Sebelum masuk waktu sah. Iaitu pertama, azan pertama dalam salat subuh. Salat subuh. Maka waktunya masuk setelah pertengahan malam. Akan tapi yang lebih utama di waktu tahajud, sekitar 1 jam sebelum subuh. Itu azan tahajud namanya. Ya. Ini biasa orang pergi Mekah, Madinah, ya. Dia akan dengar azan pertama. Azan pertama beza dia dengan azan subuh tu. Azan subuh dia ada as-salatu khairum minan naum. Tidur, salat adalah lebih baik pada tidur. Itu kalau azan subuh. Kalau azan yang tahajud, 1 jam sebelum subuh, dia tak ada as-salatu khairum minan naum. Dia azan macam biasa. Jadi situ orang boleh cam lah. Ini dah masuk subuh belum? Dengar betul. Ada as-salatu khairum minan naum? Tak ada. Tak ada tu azan tahajud. Azan tahajud ni biasa dilongkan 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Nanti di Mekah, Madinah biasa diamalkan. Ya. Ada juga tempat-tempat lain yang diamalkan tapi tak banyak lah. Ya. Kalau di Selangor tu ada. Sebab Selangor tu dia buat perintah raja. Raja perintahkan dia adakan azan pertama sebelum azan subuh. Yang kedua, azan pertama dalam solat Jumaat. Ini solat Jumaat, ya. Hal ini menurut pendapat sebahagian ulama. Sedangkan menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, ia adalah harus setelah masuk waktu zuhur. Jadi setengah ulama mengatakan boleh azan sebelum masuk waktu zuhur hari Jumaat. Itu mazhab Hambali. Tapi diorang tak sembahyang Jumaat. Diorang hanya azan saja. Ya. Sebab dalam mazhab Hambali dia kata boleh solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur. Tetapi mereka tak buat macam tu. Mereka azan saja. Dan mereka tunggu masuk waktu zuhur. Dan kemudian baru khutbah, baru dia solat Jumaat. Kenapa? Sebab ketiga-tiga mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hanafi, semua mengatakan tidak sah solat Jumaat jika solat ataupun khutbah dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Jadi oleh kerana itu, mazhab Hambali yang mengatakan boleh solat sebelum waktu zuhur Jumaatnya, maka mereka kata lebih baiklah kita tunggu sampai lepas zuhur supaya kita tak bertembung, bergaduh ataupun menyalahi majoriti ulama. Jadi sini kita dalam mazhab Syafi'i tak sah kalau solat Jumaat dan khutbah Jumaat sebelum masuk waktu zuhur. Sekarang waktu zuhur katakan 1.20. Ni dah azan 12.50. Kemudian khutbah, kemudian solat Jumaat. Tak sah. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Ya. InsyaAllah ada masa nanti saya akan bentangkan sikitlah huraiannya kerana banyak orang bertanya, jadi saya pun perlu bertanggungjawab juga untuk nak menghuraikannya. Ya. Ini pada pendapat mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Ya. Mazhab Hambali mereka kata sah, tapi mereka pun tak berani nak buat sebelum zuhur. Mereka tunggu sampai masuk waktu zuhur supaya tidak bertembung pendapat dengan pendapat ulama-ulama majoriti. Ya. Jadi itu azan pertama Jumaat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, azan pertama Jumaat juga setelah masuk waktu zuhur. Jadi kalau amalan kita rata-rata di seluruh dunia selain mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki, seluruh dunia mereka menunggu waktu zuhur. Bila waktu zuhur baru azan pertama. Azan pertama sebagai tanda masuk waktu.
Azan yang kedua itulah azan Jumaat yang asli, yang original, yang asalnya. Azan kedua tu bila? Bila imam naik mimbar. Bila imam naik mimbar tu, bila imam kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam pun duduk, Bilal pun azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebenarnya azan yang kedua. Itu azan yang asli, yang original zaman Nabi SAW. Habis Ustaz ni azan pertama ni, masa waktu ni, ini adalah tambahan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang ketiga. Sebab pada zaman Nabi, orang-orang tak ramai lagi di Madinah, jadi semua masih lagi datang ke masjid awal untuk nak solat Jumaat. Tapi bila zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu menjadi khalifah, maka orang sudah mula ramai di Madinah. Dan orang sudah mula duduk agak berjauhan daripada masjid. Sebab dah ramai, jadi makin lama makin jauh-jauh rumah daripada Masjid Nabawi. Jadi apabila kalau sekira terus sembahyang Jumaat, imam khutbah terus azan, jadi orang yang daripada jauh-jauh, daripada dusun-dusun, daripada kebun-kebun kurma, nak siapkan diri nak datang ke masjid, kalang kabut. Takut tak sempat, dah habis sembahyang Jumaat. Jadi Sayyidina Osman dia mengadakan satu ekstra azan, iaitu dengan masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur saja azan. Jadi daripada waktu zuhur punya azan tu sampai nak imam naik mimbar tu ada masa gap lah. Cuma bagi kita mungkin tak panjang sebab kita dah bekerja sebagainya. Tapi mereka ada gap, ada masa untuk orang-orang yang datang pada dusun, daripada jauh-jauh tu datang, oh dah azan lah, oh dah masuk waktu Jumaat lah. Mari kita pergi masjid. Jadi dengan itulah masanya mereka pun masuk ke masjid. Itulah mulanya timbul azan pertama dalam solat Jumaat. Habis Ustaz, sekarang ni kita nak ikut ke Sayyidina Osman. Jawapannya, semua ulama keempat-empat mazhab bersetuju supaya ada azan yang pertama. Sebab sunnah para sahabat ini adalah perintah Nabi SAW. Nabi mengatakan, alaikum bis sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim min nawajiz. Hendaklah kamu berpegang pada sunnah aku dan sunnah para khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk dan lepas aku. Siapa khalifah-khalifah tu? 4 khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Jadi hendaklah kamu gigit dengan gigi gerham kamu. Makna kuat-kuat pegang. Jadi Sayyidina Uthman, walaupun itu dia mengadakan, tapi itu adalah amalan sahabat yang 4, yang salah satu pada 4, maka kita disuruh ikut seperti mana yang perintah Nabi. Jadi sebab tu 4 imam kita, 4 imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sunat kita melonggarkan azan yang pertama Jumaat. Cuma waktunya 3 imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan selepas masuk zuhur, cuma Hambali saja boleh sebelum zuhur. Tapi solatnya tunggu zuhur dulu. Jadi kalau gitu 4 imam ni semuanya sembahyang Jumaat selepas masuk waktu zuhur. Ya, tidak selepas zuhur, sebelum zuhur tu tidak. Jadi itu kita kena faham, ya. Azan untuk faedah. Azan untuk solat fardu dilakukan hanya 1 kali. Kecuali pada 2 solat, maka disunatkan azan sebanyak 2 kali. Iaitu, jadi kalau solat fardu tu buat 2, memang sunatnya azan 1 kali. Macam kita dah sebut tadilah, sembahyang jamak, ya. Tapi ada juga azan buat 2 kali. Seperti yang pertama salat subuh. Macam kita dah sebut tadi. Salat subuh ada buat 2 azan, ya. Azan pertama azan tahajud. Azan kedua ialah azan masa waktu subuh. Maka disunatkan azan sebanyak 2 kali, dan yang azan adalah 2 orang. 2 orang tu maknanya satu azan pertama Ahmad. Azan yang kedua Ali umpamanya. Jadi jangan satu orang the same person, jangan. Biar different person. Ya, azan pertama Ahmad, azan kedua Ali umpamanya. Meskipun dalam keadaan mukim atau berpergian, dalam keadaan kita dalam negeri ataupun musafir. Dan meskipun solat adaan pada waktunya atau qadaan, ataupun dah keluar waktu. Macam mana Ustaz kalau dah keluar waktu? Ya, umpama kalau kita sekarang ni dah sembahyang subuh dah terlambat. Ya.
dah terlambat, dah kita dah terlepas waktu subuh. Dah lah, kita dah terbit matahari ni. Macam mana ni nak sembahyang subuh ni? Masih lagi kekal hukum sunat azan 2 kali. Kita azan pertama, lepas tu orang siap-siap ambil wuduk semua, azan lagi dengan kita kata azan yang kedua, main sunat qabliyah subuh, lepas tu qamat. Itu. Tapi yelah, kalau dah lambat macam tu orang tak buat lah. Cuma tuan pengarang kita nak sebutkan tentang masih disunatkan tu masih kekal. Tapi taklah disuruh macam tu. Nanti lambat-lambat sembahyang qadanya pula ya. Macam tu. Waktu azan solat subuh. Azan pertama. Masuk waktunya setelah pertengahan malam. Selepas tengah tahajud dah tu. Yang lebih utama adalah 1 jam sebelum azan kedua. Sebelum azan kedua tu ialah masuk waktu subuh. Meskipun di daerah tersebut terbiasa dengan azan pertama atau tidak. Jadi kita nak azan 2 kali. Ustaz, kampung ni tak pernah orang azan 2 kali subuh ni. Sekali sudahlah. Tak apalah, kita nak hidupkan sunnah Nabi ni, amalan sahabat. Boleh. Ya. Tapi orang terkejut lah. Tapi tak apa. Sebab itu satu pengajaran dan ilmu. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, jika penduduk daerah tersebut tidak terbiasa dengan azan pertama, maka tidak sunnah untuk azan pertama. Itu ada pendapat kedua. Orang ramai ni tak tahu ni azan pertama nanti diingatkan subuh. Jadi kita tak payahlah azan pertama. Kita terus azan waktu masuk subuh. Jangan cakap orang kampung lah. Kita ni pun kadang-kadang bila kita pergi ke Mekah, ke Madinah ke, tiba-tiba azan. Ini azan subuh ke azan tahajud ni? Kita pun dah pening dah. Ya, kita pun baru sampai kan. Jadi kita pun tak tahu nak cam pula. Alamak, tak ingat ustaz dah cakap macam mana kenal azan subuh tu. Jadi kita ingat kenal azan subuh tu dengan tambahan as-salatu khairum minan naum. Solat tu lebih baik daripada tidur. Jangan tidur lagi lah tu. Ya. Azan kedua masuk waktunya setelah masuk waktu solat subuh. Itu azan masuk subuh lah. Ya, itu masuk waktu. Begitulah yang disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Wallahu alam. Salat yang kedua yang diadakan 2 azan untuk satu fardu ialah salat Jumaat. Jadi salat subuh 2 azan untuk satu fardu. Salat Jumaat pun 2 azan untuk satu fardu. Maka disunatkan azan sebanyak 2 kali. Itu ialah kita sebut tadi ya. Waktu azan solat Jumaat. Azan pertama. Jadi bila kita nak azan ni, solat Jumaat ni, ada ustaz kata 2 kali azan. Azan pertama masuk waktunya tatkala masuk waktu zuhur. Itu yang kita buat selalu. Jadi selalu yang kita buat sebelum musim Covid dan sebelum ditukarkan waktu solat Jumaat sebelum Jumaat. Ya. Jadi originally kita azan pertama bila masuk zuhur, azan ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedang menurut pendapat Imam Ahmad bin Muhammad al-Isfirayi ini rahimahullah ta'ala bahawa boleh sebelum zawal, sebelum waktu zuhur. Sebagaimana yang diperbolehkannya azan pertama dalam solat subuh setelah setengah malam. Dia kias kepada azan subuh. Azan subuh yang pertama, azan subuh pun boleh 2 azan macam kita dah sebut tadilah. Tapi azan pertamanya ialah bila? Lepas setengah malam. Sebelum masuk subuh. Jadi macam itulah juga azan Jumaat. Ini pada satu pendapat. Jadi bila kita dalam masalah khilaf ni, kita tak boleh nak pegang satu pendapat, satu ulama yang pendapat, tak boleh. Bahaya. Kerana Nabi dah berpesan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu mengikut yang jamaah, yang ramai. Ya. Alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kamu ikut dengan golongan yang ramai, yang banyak.
Jadi bila ada pendapat, berbeza pendapat ulama, beza pendapat ni perkara yang tak, kita kata tak mustahil. Benda ni biasa berlaku. Tetapi manakah pegangan yang ramai? Oh, ni yang ramai ni. Ini majority. Ini yang kuat. Ini yang kita pegang. Jadi kalau sekiranya kita ada masalah fikir yang berbeza pendapat, selalu kita pegang yang pendapat ramai. Sekarang, waktu solat Jumaat. Bila solat Jumaat waktu masuk? Ketiga-tiga imam kata, waktunya ialah masuk zuhur. Kita pegang tu. Ada juga pendapat kata sebelum zuhur. Itu satu pendapat lah, kita tinggalkan. Kita pegang yang ramai. Sebab yang ramai ni lebih selamat. Sebab mengikut pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Azan yang kedua masuk, jadi Jumaat ni dua azan. Azan pertama dengan masuk waktu zuhur. Azan kedua masuk waktunya sebelum sang khatib memulai khutbahnya. Sebelum mula khutbah lah. Jadi bila khatib ni atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun duduk. Kemudian bila pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan yang kedua lah tu. Begitulah disebutkan dalam kitab Minhajul Qawim. Wallahu alam. Itu nama bahasa Arab tu. Di muka surat 511. Syarat-syarat sahnya muazzin. Nak jadi tukang azan, ada syarat. Bukan sembarang orang. Nampak tuan-tuan, kitab kita ni betul-betul dia go in detail. Bagus ya, supaya kita terang dan jelas ya. Syarat-syarat sahnya muazzin, orang yang nak melaungkan azan, ada empat syarat. Pertama, hendaklah orang beragama Islam. Muslim beragama Islam. Maka tidak sah jika yang azan adalah orang kafir atau orang murtad. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang yang tak beriman, yang kafir atau murtad, bagi saya azan lah, saya nak belajar azan. Dia ni dah mula jinak-jinak lah dengan orang Islam. Baguslah. Tapi dia belum Islam lagi. Ini azan nak panggil orang semayang. Tak boleh. Mesti orang Muslim. Itu ni syarat dia lah ya. Soalan, jika seorang kafir mengumandangkan azan, apakah dihukumkan telah masuk ke agama Islam? Orang kafir. Dia pun dalam azan, Asyhadu an la ilaha illallah. Kan dia dah mengucap tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah mengucap dua kalimah syahadah. Dah masuk Islam ke belum tu? Jawapannya, perincian hukumnya sebagai berikut. Jika muazzin termasuk dari kelompok Isawi, tidak dihukumi telah masuk ke agama Islam. Kelompok Isawi adalah kelompok dari orang Yahudi, pengikut Abu Isa Ishaq bin Yaqub al-Asbahani. Mereka meyakini bahawa Nabi SAW hanya diutus untuk suku Arab sahaja. Ni kita pun tak pernah jumpa lah. Ini mungkin ada, mungkin dah tak ada, kita pun tak tahu ya. Mungkin kat Timur Tengah adalah ya. Ni kelompok Isawi. Isawi pada Isa lah. Bukan Nabi Isa. Iaitu pada Isa, Abu Isa, Ishaq bin Yaqub al-Asbahani. Mereka kata Nabi Muhammad ni bukan untuk seluruh dunia. Dia hanya untuk orang Arab saja. Itu tak boleh. Kita kena beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, seluruh. Ya, itu dah memang Allah Taala sebut, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus kau ya Muhammad melainkan untuk seluruh rahmat kepada seluruh alam ini, seluruh. Kedua, jika muazzin dari selain kelompok Isawi, maka hukum telah masuk agama Islam kerana telah menyebut lafaz syahadatain. Tapi dengan syarat. Dia pun meniatkan, mengiktikadkan apa yang dia ucap. Itu syaratnya. Kalau dia cuma baca asyhadu Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tapi dalam hati dia tak ada sebut aku naik saksi tak ada Tuhan belakang, tak ada, tak sebut pun. Cuma lafaz macam burung kakak tua je lah. Pandai cakap itu saja. Itu tak sah lagi. Tapi kalau dia lah lafaz
dan hati dia pun mengaku, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Sayyidina Muhammad SAW adalah Nabiullah dan pesuruh Allah. Kalau dia niat betul dalam hati kita, hati dia, maka dah masuk Islam dengan dia melakukan azan itu, ya. Itu boleh tambahkan sikit lah, tuliskan kat situ, ya, dengan syarat dia telah niatkan akidah dia ataupun tauhid dia, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan seterusnya. Yang kedua, syarat nak jadi muazzin ialah mumayyiz. Telah mumayyiz. Mumayyiz tu mana telah, orang kata dah berakal lah. Dah berakal. Dah berakal tu macam mana dah berakal? Dia boleh, maaf kata, kencing berak sendiri, cebok sendiri, boleh pakai baju sendiri. Umur budak tu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dah boleh lah. Ya, tidak sah jika yang azan adalah anak yang belum memayyiz. Budak baby umur 2 tahun. Apa yang dia tahu, ya? Tak boleh. Yang ketiga, mengetahui masuknya waktu solat. Dia tahu masuk waktu solat. Dengan tengok jam ke, atau tengok matahari ke, ya, ataupun dapat signal daripada orang ke. Itu dia tahu. Yang keempat, orang laki-laki. Jika yang azan adalah orang perempuan, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Mesti azan orang lelaki, jangan orang perempuan. Orang perempuan dia azan ada syarat-syaratnya. Kalau dekat masjid, orang perempuan tak boleh. Nanti kalau orang perempuan azan, penuh masjid. Ustaz, macam kenapa penuh? Orang bukan nak semayang, orang nak tengok, siapa suara apa sedapnya merdu. Dah lain macam lah ni. Ni dah jadi fitnah. Fitnah. Na'udzubillah misalnya. Allah selamatkan kita, ya. Fitnah akhir zaman ni banyak, tuan-tuan, ya. Jaga-jagalah diri kita, anak cucu kita, keluarga kita semua, ya. Tapi kalau perempuan nak azan, ada perincian dia. Pertama, di muka surat 512, haram bagi perempuan untuk azan pada 2 masalah. Jika azan dengan niat untuk menyerupai amalan lelaki, haram. Dia perempuan, dia nak menyerupai lelaki. Tak boleh ke Ustaz? Tak boleh. Allah dah jadikan dia perempuan, dia nak pakai macam lelaki, nak bergaya macam lelaki, nak azan pun macam lelaki. Tak boleh. Haram, tuan-tuan, ya. Itu dalam hadis Nabi kata, la'anallahu mutasyabbihina minar rijal bin nisa wa mutasyabbihat minan nisa birijal. Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan, dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai lelaki. Orang perempuan nak pakai baju, nak pakai seluar jin ketat, nak macam orang jantan lah. Tak boleh, tak boleh. Haram menyerupai itu. Orang lelaki pun sama. Dia nak pakai gelang, nak pakai anting-anting. Apa hal kau ni? Dah jadi pondan ke? Tak boleh, tak boleh. Ya, lelaki dia mesti sikap lelaki. Yang kedua, azan dengan mengeraskan suara sehingga terdengar oleh lelaki ajnabi. Tak boleh. Dia sembahyang kat rumah lah. Nak beranak dia. Tapi dia azan kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang jiran senang. Ni suara ni sedap ni. Siapa ni? Takkan anak-anak dia? Tak, anak-anak belum besar lagi. Mak dia ke? Boleh tahan juga mak dia. Dah lain macam lah orang dengar tu. Nampak? Jadi tak boleh. Ini 2 ni haram. Yang kedua, boleh bagi perempuan untuk azan pada 2 masalah yang berikut pula. Pertama, jika sebatas didengar oleh dirinya sendiri. Dan hal tersebut termasuk dalam ibadat berzikir. Bukan azan. Terbatas dengan diri. Makna diri dia saya dengar. Dia baca pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang lain tak dengar. Orang kat luar rumah pun tak dengar. Cuma dia diri dia dengar. Itu tak apa, boleh lah. Dia nak mengambil sunnah azan sebelum solat. Ustaz dah ajar kan tadi. Sembahyang fardu tu kita sunatnya azan, sunatnya qamat. Jadi saya nak amalkan lah. Tapi tak boleh kuat suara. Yang kedua, azan di telinga bayi yang baru lahir. Maka hukumnya adalah boleh. Anak baru lahir. Saya dah sebut tadi kan. Anak baru lahir, sunat kita azankan di telinga kanan dan qamat di telinga kiri. Tak kira lah anak lelaki, anak perempuan. Ada orang kata anak lelaki azan, anak perempuan qamat. Tak ada. Dua-dua boleh. Dua-dua memang disunatkan. Lelaki baik, perempuan baik, azan dan qamat. Habis ustaz ni sekarang ni, baby ni dah lahir. Bapak dia belum sampai lagi ni. Jadi saya ni makcik dia, boleh tak saya azankan dia? Boleh. Tapi tak perlu kuat lah.
azan kat telinga saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu ya. Jadi tak adalah kita suara kuat. Itulah disebutkan dalam kitab Bushral Karim. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada sunnah azan ya. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itulah dia pengajian kita pada petang ini bab azan ya, masya-Allah ya. Walaupun nampak tajuknya tu ringkas azan dan qamat, tapi banyak dia punya perinciannya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita manfaatnya insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya ucapkan banyak jazakumullah khairan kepada mereka yang telah derma, dan tuan-tuan saya dah masukkan gambar dalam channel Telegram kita, iaitu menggambar Madrasah Nurul Hidayah yang kita bantu, yang sudah pun orang kata bangun madrasahnya, cuma masih lagi dalam proses lah kesempurnaannya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih mereka yang bersedekah, berinfak, dan mereka yang nak berinfak lagi pun kami terima lagi ya. Dan juga madrasah-madrasah yang kami bantu selain daripada di Kemboja, juga di Bangladesh dan juga di Indonesia ya. Dan demikian juga saya ucapkan terima kasih lebih-lebih lagi mereka yang bersedekah untuk fakir miskin, untuk anak yatim ya, untuk Al-Quran, untuk wakaf Quran, untuk wakaf perigi. Besok hari Jumaat, malam Jumaat, pahala dilipat gandakan dengan kita bersedekah kepada tempat-tempat yang tersebut tadi. Dan marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Semoga dengan berkat Fatihah Allah Ta'ala sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Seperti Abdul Latif bin Harun, Nabi Nabi Mahmud, Haji Muhammad Marika bin Yaqub, Sa'ad bin Alwi, Ruqayyah bin Ali Khan, dan demikian juga Inayah Ta'ala Al-Hamdan, dan Nurul Fatihatul Syifa binti Nazir Muhammad, dan Kamaruddin bin Kamaruddin bin Abdul Hamid, dan mereka yang lain yang bermundoa daripada kita ya. Dan juga saudara saya, iaitu sepupu saya, iaitu Muhammad Hajirin Rajudin ya, dan juga sepupu saya Tengku Zainal Abidin bin Tengku Basirun Jumat ya. Dan mereka yang lain yang bermohon doa, kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah ringankan sekalian beban mereka dan disembuhkan sakit mereka, dan juga Inah binti Ali ya, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama tuan-tuan kita berdiri untuk kita bersalam pada Nabi kita Rasulullah SAW. Besok hari Jumaat kita teruskan pengajian kita, dan banyaklah bersedekah dan berselawat pada malam ini dan pada malam besok insya-Allah. Malam ini saya ada pengajian di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris lepas Isyak jam 9 malam ya. Mudah-mudahan dapat kita ikut bersama insya-Allah. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيل مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمل
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, para jemaah sekalian, sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.